Hallelujah. Praise be to God. Amen. Let's all stand up wherever we are this morning time. Close our eyes in prayer and say, thank you, Jesus, for this time that you have given us. We worship you. We praise you. Come on, let's close our eyes in prayer and say, Lord, we exalt your holy name this morning. We exalt your holy name this morning time, Lord Jesus. Be glorified in this place. Be magnified in this place. Be exalted in this place, Lord Jesus. Oh, we worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord Jesus, for your goodness in our life. Thank you, Lord, for this wonderful week that you have given us, that even as we are here, even as we are inside this church and praising you, all that we can say is thank you, Lord. Thank you for this time. We worship you in this place. We worship you in this place. We exalt your holy name, Lord Jesus. Come on, wherever you are, just close your eyes and just raise your hand and say, Lord, we thank you in this place, Lord. We thank you this morning time. We worship you. We praise you. Oh, we worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord. We give you glory in this place. We give you honor in this place. We exalt your holy name. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord Jesus. Be glorified in this place. We want to thank you, Lord, for the strength that you have given. We want to thank you for the grace that you have given. Come on, just worship God this morning time. Open your mouth and say, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord Jesus. We worship you. We worship you, Lord Jesus. Yesuvaye, tu dice.
morning time. We worship you, Lord. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. hold me closely to his side with love and strength. For each new day, He will make a way. He will make a way with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. Heavenly Father, we worship you, Lord, this morning time. We want to give you thanks for all that you have done. All that we can say is thank you, Lord. Thank you for your strength. Thank you for your grace. Thank you for your anointing. Come on, wherever you are, raise your hand and raise your voices and say, Lord, we want to thank you. Don't wait for the person next to you. I want you to raise your hand this morning time and say, Lord, me and my family, we will not be here without your grace, without your mercy. So all that we can say this morning is thank you, Lord. Thank you for your grace. Thank you for your anointing. Thank you for your goodness that is over our life, Lord Jesus. We worship you. We worship you. We worship you. Come on and wave your hand to Jesus and say, Lord, we worship you. We worship you this morning time. We give you glory this morning time. We honor you this morning time. You are welcome in this place. King of kings, Lord of lords, you are welcome. You are welcome. Come on and open your mouth and say, you are welcome, Lord. Let your anointing take control. Let your anointing take control this morning. Come on, wherever you are, put your hands together and worship Jesus. Worship Jesus. We worship you, Lord. We give you glory. We give you glory, Lord Jesus. Come on and open your mouth and say hallelujah. Hallelujah to your name, Lord Jesus. We worship you, Lord, in this place. We give you glory in this place, Lord. We exalt your holy name, Lord Jesus. Be glorified in this place, oh God. Be glorified. Be glorified. Be glorified in the heaven. Be glorified on the earth.
ஜெபங்கள் அனைத்திற்கும் பதில் தருவீரே. எதிர்பார்ப்புக்கும் you are able to do it, oh God. ஜெபங்கள் அனைத்திற்கும் பதில் தருவீரே. One more time. என் எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக செய்பவரே. இந்த காலை நேரத்தில் எங்கள் நடுவே, இந்த வருஷத்துல எங்கள் வாழ்க்கையிலே you are faithful to do it, oh God. கைகளை உயர்த்தி எதிர்பார்ப்புக்கு மேலாக செய்பவர். Exceedingly abundantly you can do great and marvelous and wonderful things. யெகோவா யெகோவா ஈரே, எனக்கெல்லாம் ஈரே, என் தேவை எல்லாம் சந்திப்பீ. கைகளை உயர்த்தி சொல்லுவோம். My God, my Savior, come and have your way. My Jesus, Lord, hallelujah. Sing it again. Yehovah, Yehovah, hallelujah. என் தேவை ஆராதனை 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 உமக்கே. Yet I will put my trust in that living God. சிலர் ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுவார்கள். நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்து மேன்மை பாராட்டுவோம். சிலர் ரதங்களை குறித்தும் சிலர் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுவார்கள். சொல்லுங்க நாங்களோ, சொல்லுங்க சத்தமா நாங்களோ எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுவோம். அவர்கள் முறிந்து விழுவார்கள், நாங்களோ நிமிர்ந்து நிற்போம். இந்த 2026 நாங்கள் நிமிர்ந்து நிற்போம். எங்கள் வாழ்க்கை நிமிர்ந்து நிற்கும். எங்கள் குடும்பம், எங்கள் ஊழியம், எங்கள் தரிசனம், எங்கள் பிள்ளைகள் நிமிர்ந்து நிற்பார்கள். கைகளை தட்டி விடுதலையோடு கைகளை தட்டி ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. நல்ல கைகளை தட்டி அந்த ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். Give him the best. Hallelujah. நிமிர்ந்து நிற்போம். நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவர். இதுவரைக்கும் எங்களை நடத்தினவர். அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர்,
அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. ஹல்லேலூயா. அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், அவர் கிருபை, அவர் நல்லவர். முன் சென்றாரே அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. நம்மை நடத்தினார். 2025 முழுவதும் கர்த்தர் நம்மை நடத்தினார். கர்த்தரை சுமந்து வந்தார். ஹல்லேலூயா. This God has been faithful. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் 2025 முழுவதும் கர்த்தர் என் கூட இருந்தார்? ஹல்லேலூயா. போராட்டங்கள் இருந்தது, எதிர்ப்புகள் இருந்தது, ஹல்லேலூயா, உபத்திரவங்கள் இருந்தது. ஆனாலும் அதன் மத்தியிலே கர்த்தருடைய கரம் என்னோடு கூட இருந்தது. சொல்றவங்க 2 கைகளை தட்டி நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. ஆமென், ஆமென். கைகளை தட்டி நாம் பாடுவோம். அந்த ஆண்டவருக்கு மகிமை செலுத்தி, அவர் நல்லவர், தேவ கிருபை. தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி நெருக்கப்பட்டு மடிந்திடாமல் கர்த்தர் நம்மை காத்ததாலே, நெருக்கப்பட்டும் மடிந்திடாமல் கர்த்தர் நம்மை காத்ததாலே, அவர் நல்லவர். சந்தோஷமா அவர் நல்லவர், அவர் வல்லவர், தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். அவரை போற்றி துதித்து பாடி அல்லேலூயா என்றார் பரிபோம். காரில் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்து பாரியில் அவரை, காரில் போன்ற கஷ்டங்கள் வந்தும் மாறினில் அவரை மலையில் ஒளியார். என்னை நடத்தினார். அவர் நல்லவர். Can we sing it? நம்மை நடத்தினார். அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது, தேவ கிருபை என்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது. அவரை போற்றி அல்லேலூயா. உன்னதமானவரின் உயர் மறைவில் இருக்கின்றவர், சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவார். இது பரமசீலாக்கியமே. சர்வ வல்லவரின் நிழலில் தங்குவார். இது பரமசீலாக்கிய. கைகளை தட்டி அவர் சென்றைக்கு அடைக்கலம் புகவே நம் சிறகுகளால். இந்த வருஷம் முழுவதும் என்னை மூடுவார். இந்த ஆண்டவர் என்னை சுமப்பார். இந்த ஆண்டவர் என்னை நடத்துவார், எங்களை தப்புவிப்பார். ஓ வழிகளில் எல்லாம் உன்னை தூதர்கள் காத்துக் கொள்வார். உன் பாதங்களில் இடராதபடி தம் கரங்களில் ஏந்திரு. கைகளை தட்டி உன் பாதங்களில் இடராதபடி தம் கரங்களில் ஏந்திருவார். அவர் சென்றையின் அடைக்கலம் புகவே சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் சென்றை
அவர் என் கூட உண்டு. My God is with me. My Savior is with me. Hallelujah. அவர் செட்டை கீழ் அடைக்கலம் புகவே சிறகுகளால் மூடுவார். அவர் செட்டை கீழ் அடைக்கலம் புகவே சிறகுகளால் மூடுவார். எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். ஓ ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன், உயிருள்ள நாள் வரையில் சொல்லுவோம். ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் பாடுவேன், உயிருள்ள நாள் வரையில். எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். எந்த நாள். Let there be a new song this morning. Hallelujah. பாவையிருள் என்னை வந்து சூழ்ந்து கொள்கையில் தேவன் அவர் தீபமாய் என்னை தேற்றினார். பாவையிருள் என்னை வந்து சூழ்ந்து கொள்கையில் தேவன் அவர் தீபமாய் என்னை தேற்றினார். தட்டி ஆனந்தம் கொள்ளுவேன், அவரை நான் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் all of my life I will serve him, I will walk with him. உயிருள்ள நாள் வரையில் எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். எந்த நாவில் புது பாட்டு எந்த இயேசு தருகிறார். இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன், மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்திடுவார். அநாதி தேவனும் அடைக்கலமே, அவர் நித்திய புயங்களும் ஆதாரமே. அநாதி தேவனும். அவர் நித்திய புயங்களும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் பாட போகிறோம். காருண்யத்தினாலே என்னை இழுத்து கொண்டார். ஹல்லேலூயா. இதுவரைக்கும் எங்களை சுமந்தவர். ஹல்லேலூயா. 2025 முழுவதும் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை பாதுகாத்து வழுவாதபடிக்கு ஹல்லேலூயா கரத்தை பிடித்து நடத்தினவர். இந்த 2026 அவர் எங்களோடு கூட உண்டு. அவர் நடத்துவார், அவர் சுமப்பார், அவர் பாதுகாப்பார், அவர் எங்களை தப்புவிப்பார் என்கிறதான நம்பிக்கையோடு, என்கிறதான விசுவாசத்தோடு ஹல்லேலூயா அவருடைய கையை பிடித்து இந்த வருஷத்திலே நடப்பதற்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுவோம். ஹல்லேலூயா. காருண்யத்தாலே இழுத்து கொண்டார் தூய தேவன். காருண்யத்தாலே இழுத்து கொண்டார் தூய தேவன். இப்ப நான் தீரத்தில் காட்டி உன்னை இனிதாய் வருந்தி. ஓ இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் மரண அநாதி தேவனும் அநாதி காலமாய் சந்ததி சந்ததியாய் நம்மை நடத்துகிற ஒரு ஆண்டவர் என்னோடு, என் இயேசு என்னோடு. மறுபடியும் பாடுங்க. இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள கிருபையிலே தேவ கிருபையிலே, கிருபையிலே தேவ கிருபையிலே தாங்கி நடத்தியதே இயேசுவிலே பொன்னே சரிலே அகமகிழ்ந்து நமாகத்திப்போ.
பலன் அடைந்திடுவாய், புது பலன் அடைந்திடுவாய். தாகமுள்ளவன் மேல் ஆவியை ஊற்றிடுவாய், வறண்ட நிலத்தின் மேல். இந்த வருஷத்துல அதுதான் ஆண்டவர் செய்வார். நம்புறீங்களா? தாகமுள்ளவன் மேல் ஆவியை ஊற்றிடுவார், வறண்ட நிலத்தின் மேல் தண்ணீரை ஊற்றிடுவாய். கைகளை தட்டி புது பலன் அடைந்திடுவோம், புது பலன் அடைந்திடுவோம், நாம் புது பலன் அடைந்திடுவோம், நாம் புது பலன் அடை. இயேசுவின் நாமத்தில் இந்த காலை நேரத்தில் ஹல்லேலூயா, இந்த வருஷத்திற்கு தேவையான ஒரு பலன் தம்முடைய பிள்ளைகளை நிரப்பட்டும், ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பட்டும். ஹல்லேலூயா. அவருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் அடைந்து செட்டைகளை விரித்து உயர எழும்புவார்கள் என்று சொன்னீர்கள். As the church waits on you, as our families wait on you, pray that, O Lord, that we will be clothed with new strength. புதிய பலத்தினாலே, புதிய சத்துவத்தினாலே, புதிய பலத்தினாலே இடை கட்டுவீராக, இடை கட்டுவீராக. ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும், ஒவ்வொரு வாழ்க்கையும் ஆண்டவர் இடை கட்டுவீராக. இந்த காலை நேரத்தில் ஒரு புதிய பலன். ரெண்டு கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, எனக்குள்ளே ஒரு புதிய பலன். உங்களுடைய வேலையை செய்வதற்கு, தொடர்ந்து ஓடுவதற்கு, தேவ சித்தத்தை செய்வதற்கு. Lord, I need a strength. I need a strength. Hallelujah. ஒரு பலன் தேவை. இந்த காலை நேரத்தில் உதவி செய்யும். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை இயேசுவே. ஆமென். ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. விடுதலையோடு கைகளை தட்டி அந்த ஆண்டவருக்கு நன்றி. ஒரு புதிய பலனினால எங்களை நிரப்புவீராக. நல்ல கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, இந்த வருஷத்திற்கு தேவையான பலன், ஒரு பலன் இறங்கி வரட்டும். இயேசு சொன்னார், உன்னதத்திலிருந்து பலன் இறங்கி வருவதற்கும் நீங்கள் எருசலேமிலே எனக்காய் காத்திருங்கள். Wait in Jerusalem, wait in Jerusalem, hallelujah, until you receive power, until you receive power. Lord, we pray as a church, as an individual, as a family, as we wait, oh God, let there be a new strength that will come from heaven in the name of Jesus. Lord, you promised in the last days I will pour out my spirit upon every flesh, every flesh, every flesh. தாகமுள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும், வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளை ஊற்றுவேன் என்று சொன்னவர். வறண்டு போயிருக்கிற வியாபாரங்கள், வறண்டு போயிருக்கிற ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா வேலைகள், வறண்டு போயிருக்கிற ஜெப வாழ்க்கைகள், வறண்டு போயிருக்கிறதான திருமண உறவுகள், வறண்டு போய் காணப்படுகிற நிலைமைகள், கர்ப்பங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் உயிர் பெறட்டும். கைகளை தட்டி சொல்லுங்க, இயேசுவின் நாமத்தில் உயிர் பெறட்டும். Everything that is dead, in the name of Jesus, revive, breathe into every situation, breathe into every situation, breathe into every life, oh God. Hallelujah. என் ஜனங்களே, நான் உங்கள் பிரேத குழிகளை திறந்து உங்களை உங்கள் பிரேத குழிகளிலிருந்து வெளிப்பட பண்ணுவேன். நல்ல கைகளை தட்டி. உலர்ந்து போனவைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் உயிர்ப்பிக்கப்படுவதாக, உயிர்ப்பிக்கப்படுவதாக. செத்து போனவைகள், செத்து போய் மறைத்து போனவைகள், உமாவி என்னில் வசிப்பதனா மரித்தவை எல்லாம் உயிர்ப்பிக்குமே. கைகளை உயர்த்தி, உம்மாவி என்னில் வசிப்பதினால் மரித்தவை எல்லாம் உயிர் பெறுமே. உம்மாவி என்னில் வசிப்பதனால் மரித்தவை மமஷந்தலபோ உயிர்த்தெழுந்த உயிர்த்தெழுந்த வல்லமையா என்னையும் உயிர்
கைகளை உயர்த்தி ஹalleluya அந்த இரட்சகர் ஒருவருக்கு praise glorify your name இப்ப நீங்க மாத்திரம் பாடுங்க உம்மாவி எனக்குள்ளே உம்மாவி என்னில் வாசி ரெண்டு கையை உயர்த்தி மரித்து போனவைகள் இந்த காலை நேரத்தில் உயிர்ப்பிக்கப்படட்டும். God can do that. Every dead things will come to life. Dead things will come alive. Dead things will come alive. It may be a dreams, it may be a vision, whatever it may be, give it in God's hands. Sing it one more time. Ummavi Ragama Shantalamodiyate Reke Malamodiyate Raramo. One more time. Ummavi Yesue. சத்தம் உயரட்டும். Come on everyone. அடுத்த பரிமாணத்திற்கு இந்த ஷாலோம் இன்டர்நேஷனல் மினிஸ்ட்ரி என் ஆண்டவர் கொண்டு செல்வீராக. Equip everyone with the fire, ஒரு அக்கினி ஊற்றப்படுவதாக, ஒரு அக்கினி ஊற்றப்படுவதாக. ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி சொல்லுவோம் எப்போதுமே என் ஜீவன் நீ. Help us to serve you faithfully. உம்முடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு raise us Lord. இயேசுவே எரிந்து கொண்டே இருப்பேன் எனது விளக்கை எரிய செய்வீர் இரவை பகலாக்கி. வலது கை உயர்த்தி சொல்லுங்க என் விளக்கை எரிய செய்கிற ஒரு ஆண்டவர். எரிந்து கொண்டே இது ஒரு தீர்மானம். This is a decision that we made. Hallelujah. Praise your name.
சத்தம் கேட்கட்டும். Let the heaven hear your voice. Let it come from your heart. உண்மையா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து ஒரே ஒரு வாழ்க்கை கடைசி வரைக்கும் உத்தமமா உண்மையா வாழ்வதற்கு. Yes, the Lord. Come and reign over. Come and reign over our lives, over our families, over our situation, oh God. One last time, Yeshua. கைகளை தட்டி அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரே நல்ல கைகளை தட்டி go and praise them. Oh, praise you, Lord, praise you, praise you. நன்றி அப்பா, நன்றி ராஜனே. Oh, நன்றி தகப்பனே, நன்றி ராஜனே. Hallelujah. Oh, hallelujah. நல்லவரே, வல்லவரே, போதுமான தெய்வமே. Oh, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். சேனைகளின் கர்த்தர் நல்லவர். Hallelujah. Glory of Father, praise you, Jesus. Rebo Shandala Rabani Barakantala Rabo. Oh Rabani Bala Rabani Re Karava Santa Karava Dalara. Idala Raboni Mantala Rabo Shadala Rabani Bala Karam. Oh Rabani Bala Rabani Barakantala Rabo. Oh glory of Father. Akini Mala Yarakatu. Akini Mala Yarakatu. Nandri Tagapane Nandri Rajane. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, my son. There is no one else like you. Thank you, Jesus. Nandri Raj. Nandri Appa. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great.
போல ஒரு நல்ல தெய்வம் யாருமே இல்லை. நன்றி ராஜனே, நன்றி ராஜனே. தோள்களில் தூக்கி சுமந்து வந்தவரே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிற ராஜன். ஆண்டவரே, எங்கள் முன்பாக உங்களுடைய பிரசன்னம் 2026 அப்பா நாங்கள் நடந்து போகும் பாதை இன்னதென்று நீர் கரம் பிடித்து நடத்தி செல்ல தூயாவியானவரே உடைய கரத்தில் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிற ராஜ், தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிற. ஓ க்ளோரி ஒப்பா. ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தம் மட்டுமே ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலும் நம்பி இருக்கும் பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட்டு போனதில்லைப்பா. உடைய சித்தம் மட்டுமே நடைபெறட்டும். துதிகான மகிமை அனைத்தும் ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல தயவுள்ள பிதாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு மாத்திரம் ஒரு மகிமை செலுத்துவோம். இவ்வளவுதான் கைத்தட்ட ஆண்டவருக்கு. கொஞ்சம் நல்லா கைத்தட்டி கொடுக்கலாமே. Give him the best. நல்ல கைகளை தட்டி. Amen. Amen. புதிய ஆண்டிலே கர்த்தர் நம்ம ஒவ்வொருவரையும் கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். உங்கள் நடுவே இருப்பது பெரிய ஒரு பாக்கியம், பெரிய ஒரு ஸ்லாக்கியம். கர்த்தர் நல்லவர். ஆண்டவர் செய்து வருகிறதான மகத்துவமான காரியங்களுக்காக ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். இடைவிடாமல் ஹல்லேலூயா ஆராதிக்கிற கர்த்தர் நம்மை விடுவிக்க வல்லவர், நம்மை சுமக்க வல்லவர், நம்மை நடத்த வல்லவர், நம்மை போஷிக்க வல்லவர், நம்மை தப்புவிக்க வல்லவர். எல்லாரும் சொல்லுங்க, வெயிட் இன் ஜெருசலேம். ஹல்லேலூயா. ஆமென். இப்போ அவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, யூ ஆர் ஆன் தி ரைட் பிளேஸ். சரியான இடத்துல கர்த்தர் உங்களை வச்சிருக்கிறாரு. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஆவியானவர் இருக்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கும்போது ஹல்லேலூயா நமக்குள்ளேயும் ஹல்லேலூயா உற்சாகம் இருக்கும். நமக்குள்ளேயும் ஆண்டவருக்காக. இல்லைன்னா சும்மா அப்படியே 30 வருஷம் 40 வருஷம் அந்த சர்ச்சுக்கு போகிறேன், என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றுமே தெரியல. ஹல்லேலூயா, ஐ டு நாட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். சும்மா போகிறோம், சண்டே அட்டெண்டன்ஸ் போயிட்டு வர்றதுனால ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. I want to tell you, hallelujah, pray that God will help each and every one of you, amen, to move forward, to do something for the Lord. இந்த வருஷத்திலே ஆண்டவருக்காக எதையாகலும் செய்வதற்கு, தேவ திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு, தேவ சித்தத்தை செய்வதற்கு, hallelujah, amen. இருந்தா ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செஞ்சுட்டு போகணும். அந்த ஒருத்தர் இருந்தார் பைபிள்ல, ரொம்ப வருஷம் உயிர் வாழ்ந்தவர், மெத்துசெலாத்து. எத்தனை வருஷம்? 900. என்ன பிரயோஜனம்? பைபிளில் ஒன்றத்தையும் சாதிக்கல. இருக்கிற நாள் எத்தனை வருஷம் இருக்கிறோமோ இயேசுவுக்காக எதையாலும் செஞ்சுட்டு போகணும். ஹல்லேலூயா. அவர் பேர் மாத்திரம்தான் இருக்குது, இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தார். என்ன, வாட் இஸ் த யூஸ்? வாட் இஸ் த யூஸ்? நத்திங் இஸ் தேர். அவரை பற்றி ஒன்றுமே இல்லை. ஹல்லேலூயா. ஆனால் யோவான் ஸ்நானக பிறந்தார். ஹல்லேலூயா. ஆமென். கொஞ்சம் வருஷம்தான். இயேசு பிறக்கிறப்ப அவரும் பிறந்தார். கொஞ்சம் வருஷம்தான். He came, fulfilled God's purpose, God's plan. Hallelujah. Amen. Amen. விரியன் பாம்பு குட்டிகளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வனாந்தரத்தில் கூப்பிடுகிறதான சத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக பேசினாரு. Amen. Hallelujah. Then he baptized many people. He was the one who baptized Jesus also. Hallelujah. ரொம்ப சீக்கிரத்தில் அதெல்லாம் நடந்துச்சு. முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆமாம் போயிட்டாரு. He came, he fulfilled God's purposes and he went back. நம்மளை குறித்து அப்படி தான் எழுதணும். 30 வருஷம் இருந்தான் சர்ச்சில், கிறிஸ்தவனாக இருந்தான், துபாயில் வேலை செஞ்சான். இயேசுவுக்காக என்ன செஞ்சான்? That our lives be a purpose-driven life. Thank you for that word. Amen. Hallelujah. Turn to somebody else and say, purpose-driven life. Once you're married, கல்யாணம் வரைக்கும் okay, we have leverage. Amen. After marriage, I'm challenging, somehow bring your family. We need to understand the value. Hallelujah. It was first God instituted the family. Family is the first institution. Amen. நிறைய பேர் மாத்திடுறோம். First comes God, அப்புறம் ministry, அதுக்கப்புறம் தான் family நினைக்கிறோம். No. The first institution that God instituted in the Bible, it is the family. Amen. முதல்ல ஆண்டவர் கொண்டு வந்தது என்ன தெரியுமா? It was the marriage that God brought in first. அதுக்கப்புறம் தான் மினிஸ்ட்ரி, அதெல்லாம். கை உயர்த்தி ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆமேன். இந்த வருஷத்தில் அப்படி ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. ஆண்டவரே, நான் குடும்பமாக ஒரு இடத்துல இருந்து ஆராதிக்கிறோம். Hallelujah. Pray that God will bring your family also. Hallelujah. கொஞ்சம் வாங்கிறது கொஞ்சமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல.
going through so much turmoils, going through so much problem. Somehow எனக்கு ஒரு விடியல் பிறக்காது அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் வரோம். ஹல்லேலூயா. நான் சொல்றேன், அந்த ஆண்டவரை தேட ஆரம்பிங்க. ஹல்லேலூயா. இந்த வருஷத்துல கர்த்தர் நமக்கென்று ஆயத்தமாக்கினவைகளை ஆண்டவர் செய்து முடிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். நம்ம மனதிருந்தால் கைகளை தட்டி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கைகளை தட்டி ஹல்லேலூயா. ஏசாயா 41:10 ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ பயப்படாதே, நான் உன்னுடன் இருக்கிறேன். திகையாதே, நான் உன் தேவன். நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் செய்வேன். என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை நான் தாங்குவேன், ஏந்துவேன், உன்னை சுமப்பேன். So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Hallelujah. Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. உம்மை உறுதியாய் பற்றிக்கொள்ள மனதுடையவர்கள், அவர்கள் உம்மையே நம்பி இருக்கிறபடியால் நீர் அவர்களை பூரண சமாதானத்தில் வைக்கிற தேவா. இந்த வருஷத்துல இதுவரைக்கும் சமாதானம் இல்லாத நிலைமையில இருந்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்துல ஒரு சமாதானத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொண்டு வருவார், உங்க குடும்பத்துல கொண்டு வருவார். ஹல்லேலூயா. அலைக்கழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதான ஒரு சூழ்நிலையிலே தேவ சமாதானம் இறங்கி வரும். கைகளை தட்டி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த வருஷம் ஒரு தீர்மானம் பண்ணுங்க, குடும்பமா. ஹல்லேலூயா. இதுவரைக்கும் நாங்க ஜெபம் பண்ணல. Build the family altar this year. Hallelujah. That's what Elijah did. Hallelujah. Elia, hallelujah. அக்கினி இறங்கி வருவதற்கு முன்பாக, மழை வருவதற்கு முன்பாக ரெண்டு காரியத்தை செஞ்சாரு. First, before the fire could come, hallelujah, Elijah repaired the altar. இதை நான் பலமுறை சொல்லியிருப்பேன் நான் நினைக்கிறேன். Hallelujah. எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. Elijah தகர்க்கப்பட்ட பலிபீடத்தை செப்பனிட்டான். 12 கோத்திரத்திற்கு அடையாளமாக 12 கற்களை எடுத்து தகர்ந்து போன பலிபீடத்தை செப்பனிட்டான். ஹல்லேலூயா. அக்கினி எங்க இறங்கி வரும்னா, எங்க பலிபீடம் இருக்குதோ அங்கதான் இறங்கும். ஹல்லேலூயா. அந்த பலிபீடம் நம்ம தான். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, you are that hallelujah altar. Your family is an altar, your work is an altar. Hallelujah. Surrender God. Hallelujah. Surrender to God. Hallelujah. Every pledge, every desire, every dreams, hallelujah, எல்லாவற்றையும் ஆமென் அவருடைய கையில கொடுத்துருங்க. அவர் வாய்க்க பண்ணுவாரு. ஐவர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Hallelujah. Amen. Amen. The fire will fall upon the altar. Therefore, church, amen, alter your altar. Repair the altar. Hallelujah. தகர்ந்து போன ஃபேமிலி பசங்களாம் தலைக்கு மேலே வளர்ந்துட்டாங்க, அவங்கள உட்கார வச்சு ஜெபம் பண்ணுறதா? ஜெபம் பண்ணுங்க. ஃபேமிலியாக ஜெபம் பண்ணுங்க. ஃபேமிலியாக உட்காந்து பைபிள் வாசிங்க. Hallelujah. இந்த வருஷம் செய்ய ஆரம்பிங்க. You will see the change in your family. You will see the change in your marriage. You will see the hallelujah transformation that God is bringing in your children's life. Hallelujah. பிள்ளையெல்லாம் தலைக்கு மேல வளர்ந்துச்சு, எல்லாரும் பிஸியா இருக்கும். இந்தியா மாதிரி கிடையாது இங்க. டைம் எல்லாம் fix a time. Fix a time. Somehow எல்லாத்துக்கும் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்றோம்ல. ஆமென் சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. அதற்கு ஒரு நேரம் ஒதுக்குங்க. இது ஆண்டவருக்கு நம்ம கொடுக்கிற, குடும்பமா கொடுக்கிறதான ஹல்லேலூயா ஒரு நேரம். கைவர்த்தி வராம். God will be honored in that. God will honor that. கர்த்தர் அதை கனம் பண்ணுவார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு நாள் சார் சாக்கு போக்கு சொல்லி கொண்டே போய் கொண்டிருப்போம்? ஹல்லேலூயா. It's time. God wants to take this church into a new level. Hallelujah. An acceleration. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, acceleration. Hallelujah. Amen. Amen. எலியா செஞ்ச இரண்டாவது காரியம், ஆண்டவர் சொன்னார், ஆகாப்ட்ட மழை வரப்போகுது, சீக்கிரமா ரதத்தை பூட்டிட்டு போ. அதுக்கு முன்னாடி அந்த மழை rain represents the blessing. மழை ஆசீர்வாதத்தை குறிக்கிறது. ஆனா அந்த மழை வருவதற்கு முன்பாக ஒரு காரியம் செஞ்சாரு. நம்ம மழைன்னு நம்ம பிடிச்சிக்குவோம், அக்கினின்னு பிடிச்சிக்குவோம். ஆனா அதற்கு முன்பாக செய்யப்பட வேண்டிய வேலை ஒன்று இருக்கு. ஒன்றும் செய்யாம ஹல்லேலூயா, no pain no gain. ஹல்லேலூயா. ஆமா, நான் கிரயமே செலுத்தல, ஆனா எனக்கு வெறும் ஆசீர்வாதம் மாத்திரம் வேணும். அது ஒரு நாள் நடக்காது சார். It will never happen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இஸ்ரவேலை காக்கும் தேவன் உறங்கவில்லை, தூங்கவில்லை. இஸ்ரவேலை காக்கும் தெய்வம் உறங்கவில்லை. அந்த பாட்டு இப்படி ஆரம்பிக்குது. இன்று கண்ட எகிப்தியனை என்றுமே இனிக்கா. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? 2025 துரத்தி வந்த பார்வோன் சேனையை ஹல்லேலூயா அமிழ்ந்து போக செய்கிற ஒரு கர்த்தர் உங்களோடு கூட உண்டு. நம்ம மனதிருந்தால் கைகளை தட்டி ஹல்லேலூயா.
God said, the Egyptians that you see, you will see no more. You will see no more. விசுவாசிக்கிறவங்க கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கைகளை தட்டி ஹalleluya. இன்று கண்ட துரத்தி வந்த பார்வோன் சேனை, இதுவரைக்கும் துரத்தி வந்த வியாதி, துரத்தி வந்ததான நிலைமை, துரத்தி வந்ததான வேலையின்மை, ஹalleluya ஹalleluya, ஒடுக்கப்படுகிறதான நிலைமை, இயேசு அதை மாற்றி ஆமென் ஆமென். துரோகம் நிறைஞ்ச ஒரு உலகத்துல வாழ்றோம், பொல்லாப்பு நிறைஞ்ச ஒரு உலகத்துல வாழ்றோம். வேலை செய்றீங்க, அதற்குரிய சம்பளம் நிறைய பேருக்கு வரல, ஹalleluya. அந்த நிலைமையெல்லாம் அதெல்லாம் இட்ஸ் a spirit of Pharaoh. ஆமென் ஹalleluya. pray and break those spirits. ஆமென். ஜெபம் பண்ணுங்க, அதற்காக நீங்க ஜெபம் பண்ணுங்க. ஹalleluya. ஃபாஸ்ட் பண்ணி ஜெபம் பண்ணா ஜெபம் பண்ணுங்க. கர்த்தர் அதிலிருந்து உங்களை லிபரேட் பண்ணுவார். கைகளை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த வருஷத்துல கர்த்தர் God will liberate. amen amen. இரண்டாவது காரியம் எலியா செஞ்சதான காரியம். ஆண்டவர் சொன்னாரு, 850 பாகால் தீர்க்கதரிசிகள் ஒருத்தனையும் தப்ப விடாத, எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணு, வெட்டி போடு அப்படின்னு சொன்னார். God said, smite everyone, do not spare anything. If you want to see the rain, whatever is detestable to God, God is saying, chop it off. ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, ஹalleluya ஆமென். அந்த ஆசீர்வாத மழையை பார்ப்பதற்கு முன்பாக, அந்த மழை வருவதற்கு முன்பாக, என்னென்னமோ பிஸ்னஸ் பண்றேன் சார், அதுல தமிழ் என்ன சொல்லுவோம், அதில் ஒரு விமோச்சனமே இல்லை, அபிவிருத்தியே பார்க்க முடியல. ஃபேமிலியாக உட்காருங்க, செய்ய வேண்டியதை செய்யுங்க, ஆண்டவருக்கு கொடுக்கறதுல இருந்து திருடாதீங்க. Hallelujah. What belongs to the church, hallelujah, your tithes and offerings, be faithful. 2-3 ஆமென். hallelujah. நிறைய பேர் டைத்துல இருந்து திருடுறோம். ஹalleluya. எங்கெங்கயோ பிரிச்சு அனுப்புறோம். நான் சொல்றேன், உங்க சர்ச்சுக்கு ஃபெய்த்ஃபுல்லா இருங்க. இதுவரைக்கும் செய்யலனா 2026ல ஒரு தீர்மானம் எடுங்க. hallelujah. You will see God opening the treasures. hallelujah. Remain faithful in your tithings. hallelujah to your church. நிறைய பேர் அப்படிதான் பண்ணிருக்கோம். You receive everything in this church. You understand? There are so much, hallelujah, lot of missions that are happening from this church. hallelujah. Amen. நம்ம தான் நிற்கணும் சார், நம்ம தான் ஹalleluya. போன வருஷம் நான் இவ்வளோ கொடுத்த, இந்த வருஷம் எல்லாருக்கும் ஆசை இருக்குதுல்ல, ஹalleluya. இந்த வருஷம் எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் வேணும். எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆசை இருக்குது? கை ஒருத்தங்க, அவங்க மாத்திரம் கை ஒருத்தங்க பார்க்கலாம். எனிபடி? we all like, இல்லை உண்மைதானா? ஆமென். let me tell you, how about giving for God also? hallelujah. பைபிள்ல பார்த்தீங்கன்னா they brought their first fruits, முதற் பலன்களை அவர்கள் ஆண்டவருக்கு கொண்டு வந்தாங்க. கை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம், ஹalleluya, எல்லாம் சில ஆட்கள் இருப்பாங்க, ஆமா 65 வயசு வரைக்கும் ஃபுல்லா வேலை செய்யுது, கம்பெனியில் வேலை செய்யுது, 70 வயசு வரைக்கும் வேலை செய்யுது, அப்புறம் கடைசியில் 70 வயசுல அப்படி யாராவது இருந்தீங்கன்னா தப்பா நினச்சிக்காதீங்க. ஆக்சுவலி நான் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணல. 70 வயசுல வந்ததுக்கப்புறம் பலனெல்லாம் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னை தருகிறேன் இல்ல, 70 வயசு வரைக்கும் அங்க எல்லாம் முடிச்சுட்டு இப்ப சர்ச்சில் என்னை தருகிறேன். எப்படி தெரியுமா இருக்கு? அப்படி யாராவது இருந்தீங்கன்னா, நான் வயசானவங்களை நான் குறை சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. ஹalleluya. சிலருக்கு சான்சஸ் கிடையாது, அப்போ கொடுக்குறீங்க, ஆண்டவருக்கு உங்க வாழ்க்கையை தரீங்களா, ப்ளீஸ் டூ இட். ஹalleluya. எல்லாமே முடிச்சுட்டு கடைசியில் கொட்டை மாத்திரம் தான் இருக்கும். நம்ம அப்படிதான், எல்லாம் முடிச்சாச்சு, ஜூஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு, சாரெல்லாம் போயிடுச்சு, அதில் பழம்லாம் போயிடுச்சு, எல்லாம் முடிச்சு கையில் கொட்டமா இருக்கு. அப்புறம் என்னை தருகிறேன் இதை வச்சு ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவாரு? பலன் இருக்கும் போதே ஆண்டவர் கையில் உங்களை கொடுத்துருங்க. hallelujah. God is good. When you are young, give yourself in God's hand. Amen. Amen. ஆபிரகாம் தான் பையனை பலிபீடத்தில் வச்சாரு. இந்த வருஷத்துல ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையை, என் குடும்பத்தை, I want to place it on the altar. நிறைய காரியத்தை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆண்டவரே, hallelujah, but I want to do something. Amen. எங்களை இங்க ஒரு நோக்கத்தோடு கொண்டு வச்சிருக்கிறீங்க. வெறும் சம்பாதிக்கிறது மாத்திரம்தான் எங்க நோக்கம், திட்டம் இல்லை ஆண்டவரே. அதற்கு அப்பாற்பட்டு ஏதோ ஒன்றை எங்களை கொண்டு செய்யும்படியா வச்சிருக்கிறீங்க. We can get into the slides. Hallelujah. I pray that God will help us. Hallelujah. ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம். Hallelujah. Number 1, it is obedience. எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
obedience. சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்க. Hallelujah. Obedience. Amen. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்கும் பொழுது he was obedient to his parents. Children, obey your parents in the Lord, in everything. Hallelujah. Hallelujah. Amen. குறிப்பிட்ட விஷயத்துல மாத்திரம் அல்ல, எல்லாத்திலையும். அதே போலதான் நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த வசனத்திற்கு, இந்த ஆண்டவருக்கு நம்ம கீழ்ப்படிவதற்கு இந்த காலை நேரத்தில் 3 காரியங்கள். Hallelujah. ரொம்ப நேரம் நான் எடுக்க மாட்டேன். Hopefully we will finish on time. So I'm so happy for the next generation. Amen. And I want to tell you, this is your season. Turn to somebody else and say, this is your season. இது உங்களுடைய காலம், இது உங்களுடைய நேரம். சபையே, இது உங்களுடைய நேரம், இது உங்களுடைய நேரம். This is your time, this is your season to rise up. Amen. Amen. எழும்பு எழும்பு சீயோனே, உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள். தூசியை உதறிவிட்டு எழும்பு, உன் பாவத்தை உதறிவிட்டு எழும்பு. ஆமென். ஆமென். சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏசாயா 52:12 ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தை, நீங்கள் தீவிரத்து புறப்படுவதில்லை, நீங்கள் ஓடி போகிறவர்களைப் போல ஓடி போவதும் இல்லை. கர்த்தர் உங்கள் முன்னே போவார், இஸ்ரவேலின் தேவன் உங்கள் பிறகே உங்களை காக்கிறவராய் இருப்பார். But you will not leave in haste or go in flight, for the Lord your God will go before you. The God of Israel be a rear guard. தாவீதை குறித்து அப்போஸ்தலர் 13:36 வேதம் சொல்கிறது, தாவீது தன் காலத்தில் தேவனுடைய சித்தத்தின்படி அவருக்கு ஊழியம் செய்த பின்பு நித்திரை அடைந்து. கைவர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya. ஹalleluya. நல்ல சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya. எழும்பு எழும்பு சீயோனே, உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள்ள. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ஹalleluya. ஹalleluya. எழும்பு எழும்பு சீயோனே, உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள்ள. ஆமென். உன் வல்லமையை தரித்துக்கொள். சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya. ஆமென். 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 ஆண்டவர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். தமக்கு சித்தமானதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செய்து முடிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். நம்மை கொண்டு செய்ய வேண்டியதான காரியத்தை நம்மை கொண்டு செய்து முடிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். Hallelujah. Amen. Every barrenness, God will change it. Every area in your life. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Let there be a fresh water, rivers of living water that will gush out. ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் இந்த வருஷத்துல, இந்த ஊழியத்திலிருந்து, இந்த சபையிலிருந்து, ஹalleluya, ஹalleluya, பாய்ந்து செல்லட்டும். உங்க குடும்பங்களிலிருந்து அது பாய்ந்து செல்லட்டும். இதுவரைக்கும் இல்லாத அளவில். Get ready for that season. Amen. Going back to the slide, obedience, sacrifice, hallelujah, providence. 3 காரியம். முடிக்கிற நேரத்தில் தான் வந்திருக்கிறேன். I know ஒரு few minutesல வேகமாய் அதை மாத்திரம் நான் சொல்லி நாம் ஜெபித்து கடந்து செல்ல போகிறோம். ஆதியாகமம் 22:2 நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்க்கிறோம். hallelujah. Abraham sacrifice your son. hallelujah. worshipல அங்கங்க உங்களுக்கு இந்த காரியத்தை நான் சொல்லியிருப்பேன். ஆண்டவர் பிள்ளையை கொடுத்துட்டாரு. 99 வயசுல தான் பிள்ளையை கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் அவர் வாழ்க்கையில நடக்குது. ஆண்டவர் சொல்றாரு, அப்ரஹாம், டேக் யுவர் சன், உன்னுடைய ஏக சுதனும், ஹalleluya, நீ நேசிக்கிற பிள்ளையுமாகிய யார? ஈசாக்க. ஹalleluya. ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா ஆண்டவர் சொல்றாரு. சில நேரத்துல சில காரியத்தை ஸ்பெசிபிக்கா ஆண்டவர் பேசுவாரு. ஹalleluya. அந்த டைம்ல ஆபிரகாமுக்கு 2 பிள்ளைங்க இருந்துச்சு. இன்னொன்னு, it would have been easy for some of us to sacrifice our Ishmaels, because it is not a promised child. ஆபிரகாமுடைய கண்ணு ஈசாக்கு மேலதான். ஹalleluya. ஆண்டவர் இப்படி சொல்லியிருந்தாருன்னா, உன் பசங்கள்ல ஒருத்தரை எனக்கு பலி கொடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருன்னா, இதே அரபி வனாந்தரத்துல இஸ்மவேலை போய் கண்டுபிடிச்சு நம்மால ஹலால் கட் பண்ணி இருந்திருப்பாரு. ஆனா ஆண்டவர் அதுக்கு வழி விடல. ஹalleluya. ஆண்டவர் தெளிவா சொன்னாரு, உன்னுடைய ஏக சுதன், your one and only son Isaac, sacrifice. That's what I want, because hallelujah, நீ அவனை தான் ரொம்ப நேசிக்கிற. hallelujah. He is the promised child. வாக்கு பண்ணப்பட்ட பிள்ளை இதுதான். அதை எனக்கு கொடுப்பியா? அந்த பலிபீடத்துல வைப்பியா? Can you place it on the altar so that I can begin something new in you? That's what in the beginning of this year God is asking. hallelujah.
நம்பால் சத்தம் காட்டல. வைஃப்ட சொன்னாரான்னு தெரியல. அதிகாலையில் எந்திரிச்சு 2 வேலைக்காரர்கள் கூட்டு குதிரை மேல அல்ல கழுதைகள் மேல பொதியெல்லாம் ஏத்திட்டு போறாங்க. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உனக்கு குறிக்கும் மலை மொராயா மோரியா மலையில எல்லாம் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஹல்லேலூயா. இந்த வருஷத்துல நீங்க என்ன செய்யணும், ஊழியத்துல என்ன பண்ணணும், ஸ்பெசிஃபிக்கா ஆண்டவர் தெளிவா ஹல்லேலூயா வார்த்தையோடு பேசுவார். ஊழியர்கள் மூலமா உங்களோடு கூட பேசுவார் இந்த வருஷத்துல. ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஹல்லேலூயா. May you hear the voice. Hallelujah. May your ears be attentive to listen to the voice, the guidance of the living God. ஆண்டவருடைய சத்தம் தெளிவாய் இந்த வருஷத்துல நம்முடைய காதுகள் கேட்பதற்கு ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஆமென். மோரியா மலைக்கு போய் நீ எனக்கு பலி செலுத்து அப்படின்னு சொன்னாரு. பயந்தாரா என்ன ஒண்ணுமே தெரியல. ஆனா கூட்டிட்டு போறாரு. போயிட்டு அந்த இடத்துல அவங்க மலை அடிவாரத்துல நிக்க வச்சுட்டு சொல்றாரு, நீங்க இங்க தங்கி இருங்கள், காத்திருங்கள், நானும் பிள்ளையாண்டானும் போய் கர்த்தரை தொழுது கொண்டு. ஃபர்ஸ்ட் டைம் the next slideல the word worship comes there. Hallelujah. Hallelujah. The first time ஆராதனைங்கிற வார்த்தை, நம்ம நினைக்கிறோம் ஆராதனைனா அப்படி மியூசிக் இருக்கணும், ஹalleluya, லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும், ஒரு bunch of songs. ஹalleluya. அதற்கு அப்பாற்பட்டது இந்த ஆராதனை. ஹalleluya. ஆமென். ரோமர் 12 next slideல பார்க்கிறோம். உங்கள் சரீரங்களை hallelujah. Therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing unto God. This is a true and a proper worship. This is a reasonable worship. Hallelujah. உங்கள் சரீரங்களை தேவனுக்கேற்ற ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுப்பதே இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை. கை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Hallelujah. ஆமென். இந்த இடத்துல 3 காரியம் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Stay there. இந்த ஆராதனையில பாட்டு இல்ல, மியூசிக் சத்தம் இல்ல, பலிபீடம் இருந்துச்சு, கத்தி இருந்துச்சு, நெருப்பு இருந்துச்சு, பலிக்கு ஆடும் இருந்துச்சு. கைவர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya. இங்கே தங்கி இருங்கள், நானும் பிள்ளையானாலும் போய் கர்த்தரை தொழுது கொண்டு வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு first time the word worship comes. hallelujah. 2 பேர் போறாங்க. ஆண்டவர் சொன்னாரு, மகனை பலி செலுத்து. அப்ப திரும்பி வரும்போது எத்தனை பேர் வருவாங்க? ஒரு ஆள் தான். ஆனா இவர் சொல்றாரு, நாங்க திரும்பி வருவோம். that's the faith. அதுதான் விசுவாசம். கைவர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, இந்த வருஷம் ஹalleluya நாங்க டபுளா மாறுவோம். ஆமென் சொல்லுங்க. ஹalleluya. எங்க சபை வளரும், எங்க தரிசனம் வளரும், எங்க ஊழியம் வளரும். ஆமென். சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எங்க தரிசனம் வளரும், தேவன் தந்த திட்டம் இந்த வருஷம் வளரும். கையை உயர்த்தி ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya. போன வருஷம் இருந்தது மாதிரியே இருக்க மாட்டோம். இந்த வருஷத்துல ஒரு மாற்றம் உண்டாகும். There will be a change. hallelujah. Rivers of living water will flow through us. ஜீவ தண்ணீருள்ள நதிகள் எனக்குள்ளே இருந்து புறப்படும், இந்த சபையிலிருந்து புறப்படும், அநேகரை அதை ஆசீர்வதிக்கும். ஆமென். 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 Offer your son as a living sacrifice, Abraham. போறாங்க. பையன் கேக்குறான், டாடி விறகு இருக்குது, நெருப்பு இருக்கு, பலிக்கு ஆடு எங்க? Imagine what the father's heart would have been. அப்பா இருதயம் எப்படி இருந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க. Some of us, we have one child. We know. நமக்கு தெரியும் அந்த வேல்யூ. I mean, எல்லா பிள்ளைகளும் பிள்ளைங்க தான். Amen. Hallelujah. Especially people, those who are having one child. I have one child, one daughter. Colton has got one daughter. Some of you may have. Amen. Isaac is the one and only child in this family. Amen. 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 Hallelujah. பையன் கேக்குறான், எங்கப்பா? அப்பா சொல்றாரு, கர்த்தருடைய பர்வதத்திலே பார்த்து God will provide. சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியுமா? ஆண்டவர் பார்த்துக்குவாரு. That's the faith. அப்படிதான் எங்க ஹோட்டல்லாம் ஓடிட்டு இருக்குது. நாளைக்கு என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. But I know this God is there. இந்த ஆண்டவர் நடத்துவார்.
இந்த ஆண்டவர் சுமப்பாரு, இந்த ஆண்டவர் பாதுகாப்பார், இந்த ஆண்டவர் ப்ரொவைட் பண்ணுவார், இந்த ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார். ஹல்லேலூயா. கைவட்டி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். சத்தமா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Offer yourself as a living sacrifice. The phrase I will not offer to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing is a quote from King David. 1 நாளாகமம் 21:24. அந்த வசனத்தை யாராவது வாசிங்க பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ அடுத்த நெக்ஸ்ட் லைன் சார். 24 வாசிங்களே. 2 சாமுவேல் 24. ராஜா அர்வானுவை பார்த்து, அப்படியல்ல, நான் இலவசமாய் வாங்கி என் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகன பலிகளை செலுத்தாமல் அதை உன் கையிலே விலைக்கிரயமாய் வாங்குவேன் என்று சொல்லி தாவீது அந்த களத்தையும் மாடுகளையும் 50 சேக்கல் நிறைய வெள்ளிக்கு கொண்டான். ஆமென், ஆமென். இந்த சம்பவத்தை மாத்திரம் நான் சொல்லிடுறேன். சின்னது. தாவீது ஆலயம் கட்டணும், பக்கத்துல ஒரு நிலம் இருக்கு. ஓர்னா அவன்கிட்ட போய் தாவீது கேட்கிறான்ப்பா, ஆலயம் கட்டணும், அந்த இடத்த நான் விலைக்கிரயம் கொடுத்து வாங்கிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ அந்த ஆள் சொல்றான், சார் நீங்க பெரிய பாஸ்டர், நீங்க பெரிய ஊழியக்காரு, நீங்க ஒரு ராஜா, நீங்க பெரிய ஆளு, நான் எப்படி உங்களுக்கு இதை விற்க முடியும்? How can I sell this to you? I don't want to sell this to you. You take it freely. இந்த இடத்தை இலவசமா. சில ஆட்கள் யோசிக்கிறான், அப்படி யாராவது கொடுத்தா நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா, நீங்க இலவசமா எடுத்துக்கோங்க. அப்பந்தான் தாவீது சொல்றான், அப்படி அல்ல, என் ஆண்டவருக்கு நான் பலி செலுத்துவதற்கு என் ஆண்டவருக்கு ஆலயத்தை கட்டுறேன். ஹல்லேலூயா. It should cost me something. It should make me pain. Hallelujah. It should bring a pain in me. Hallelujah. Amen. நிறைய பேர் பிரசவம் வலி கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல, நம்ம ஆண்கள் நம்ம போனதில்லை, ஆனா கேட்டு பாருங்க. ஹல்லேலூயா. எங்க அக்கா சொல்லிச்சுப்பா, இதுக்கு மேல அவங்களுக்கும் அவங்க மகனுக்கும் ஒரே பையன் தான், ஐசக். அவர் பேரும் ஐசக் தான். கத்தாரில் இருக்கிறாங்க. ஆமாம், எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. நான் இங்கே ஊர்லேருந்து அன்றைக்கி காலையில் டெலிவரி ஆகிருக்கு, நான் போகிறேன் கோயம்புத்தூருக்கு. நான் போகும்போது எங்கள் அக்கா சொல்கிறாங்க, இதுதான்டா கடைசி. கேட்டேன், என்ன கடைசி அப்படின்னு சொல்லி. ஐயோ இதுக்கு மேலே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் அப்படியே தான் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், she decided I cannot bear this pain anymore. Hallelujah. ஆமென். நிறைய பேருக்கு குழந்தை வேணும், ஆனால் we don't want to pay that cost. ஹல்லேலூயா. அந்த ப்ராசஸ் நிறைய பேர் காத்திருக்கிறதுக்கே விருப்பம் இல்லை. உடனே இப்ப வாரும், இறங்கி வாரும், இப்ப தாரும், இந்த ஆண்டு நடக்க போது, அவரோட நேரத்துல நடக்கும். அதனாலதான் சில அந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் நான் நம்ப மாட்டேன். ஹல்லேலூயா. பாடுறதுக்கு நல்லா இருக்கும், அதான் நம்மள உற்சாகப்படுத்தும். இந்த ஆண்டு நடக்க போகுது, ஹல்லேலூயா. ஒன்னும் நடந்திருக்காது. அந்த ஆண்டு பார்த்தா பூகம்பமா வந்திருக்கும். ஹல்லேலூயா. இந்த ஆண்டும் நடக்கும். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்லாததை நம்ம சொல்லிடக்கூடாது, பிரகடனப்படுத்திடக்கூடாது. நிறைய பேர் நினைச்சிருக்கோம். ஹல்லேலூயா. டுடே தி ப்ராப்ளம், ஹல்லேலூயா, எங்கேயாவது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து டிக்ரி அண்ட் டிக்ளேர், அதுல தப்பு கிடையாது. இட்ஸ் நத்திங் ராங். நான் சொல்றேன், யூ கேன் டிக்ரி, யூ கேன் டிக்ளேர், பட் when you don't obey the word of God, all these decree and decree, அது வெறும் மந்திரமா தான் இருக்கும். Please understand. Yes, is that right, pastor? Hallelujah. Decree and declare, it's fine, everything is fine. நிறைய சர்ச்சஸ் அதை பண்றாங்க. Hallelujah. ஆனா அவனுக்கு முதல்ல வசனத்தின்படி நடக்க கற்றுக்கொள்ளுங்க. வெறும் மந்திரம் ஹalleluya சொல்லி கொடுத்துறோம். ஆமென். ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. வசனத்தின்படி நம்ம நடக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது எல்லாமே நடக்க ஆரம்பிக்கும். கைவர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. நிறைய நேரத்தில் இந்த ஷார்ட்கட்டை சொல்லி கொடுத்து நிறைய நேரத்தில் ஒன்றும் நடக்கிறதுல சிலருக்கு நடக்குது, அதுலயும் அப்படியே அந்த கூட்டத்திலேயே நம்ம போயிடுவோம். அத சிலருக்கு நடந்ததை அப்படியே பெருசாக்கிடுவோம். மீடியா நமக்கு சொல்லவே வேண்டாம். ஹல்லேலூயா. ஆமா, பயங்கரமா பூதாகரமா. ஆனா ஹல்லேலூயா, 2 பேர் ஒருத்தன் 2 பேர் சுகம் கிடைச்சிருக்கோம், அதுல 50 பேர் சுகம் இல்ல ஆரம்பிப்பா. அதை காட்டலாமே, காட்ட மாட்டோம். நான் சொல்றது விலகுதுல. ஹல்லேலூயா. தேவையில்லாத காரியத்தை நம்ம மிகைப்படுத்த வேண்டாம். உள்ளதை உள்ளதென்றும் இல்லதை இல்லதென்றும் சொல்வதற்கு கர்த்தர் நமக்கு பலன் தருவாராக. கைவர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. ஆமென்.
ஆமென். மறுபடியும் சொல்றேன், டிக்ரீ டிக்ளேர் தப்பு கிடையாது. ஹalleluya. ஆனா அத காட்டிலும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வசனத்தின்படி, according to when I learn to walk according to this word of God, everything God has promised will be done. Hallelujah. Amen. நடக்காம இந்த வசனத்துக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஆனா வெறும் வசனத்தை மாத்திரம் நான் பிரகடனப்படுத்துறேன், நடக்கவே நடக்காது சார். Hallelujah. வெறும் மந்திர சொல்லதான் இருக்கும். Nothing is going to happen. I pray that God will help us. Hallelujah. இவன் சொல்றான், என் ஆண்டவருக்கு நான் பலி செலுத்தும் பொழுது நான் சும்மா இலவசமா செலுத்த விரும்பல. It should cost me something. Hallelujah. ராஜா சொல்றான், எனக்கு இலவசமா வேண்டாம், அவருக்கு நான் கொடுக்கிறேன். எங்கேயோ இருந்து வாங்கி, யார்கிட்டயோ இருந்து வாங்கி இப்படி கொடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனா அந்த பாத வழியா நான் ஒவ்வொரு முறையும் எனக்கு, that's what I go through that pain when I give for the missions, when I, hallelujah, give to build the church every month after month, because I know the pain. I don't even have a house, but I'm pumping. All of us, நிறைய பேர் அதை செய்றோம். hallelujah. இந்த வருஷம் அதிகமா செய்வதற்கு தீர்மானம் எடுத்திருக்கிறேன். hallelujah. கர்த்தர் உதவி செய்வார். ஒவ்வொருவரும் அந்த தீர்மானத்தை எடுங்க. hallelujah. It should cost you, sir. How long? நானும் என் குடும்பம், என் வீடு மாத்திரம் நல்லா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருந்துட்டு போகணும் அப்படின்னா அப்புறம் அந்த மெத்துசெல்லாத மாதிரி தான். 900 இத்தனை வருஷம் வாழ்ந்தான், ஆண்டவருக்கென்று ஒரு செல்லா காசு பிரயோஜனம் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வேண்டாம். பரலோகம் உங்களே என்னையும் பார்த்து அதை சொல்லக்கூடாது. இருந்தா ஆண்டவருக்காக எதையோ சாதிச்சான். இந்த சபையில இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து பைபிள் அப்படித்தான், ஆண்டவர் அப்படித்தான் சொல்லணும், பரலோகம் அப்படித்தான் சொல்லணும். ஹalleluya. கைவர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹalleluya. சின்னவங்கல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும். He said it should cost me something. I don't want to take it freely. Amen. 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 I pray that God will help us. True sacrifice must have a personal cost. அதற்கு அந்த ஸ்லைடு நான் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் ஸ்கிப் பண்றேன், lack of time. True sacrifice must have a personal cost. Hallelujah. கை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Hallelujah. ஆமென். கை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவதற்கு அதுதான் நடந்துச்சு ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில. முதல்ல கர்த்தர் சொன்னதுக்கு கீழ்ப்படிஞ்சான். இரண்டாவது கூட்டிட்டு போனா, மூன்றாவது பலி செலுத்துவதற்கு hallelujah, he prepared the altar also. கைவர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். First is obedience. Amen. Second is sacrifice. தியாகம். தாவீது அதை செஞ்சான். hallelujah. நான் ஆண்டவருக்கு கொடுப்பதற்கு I need to sacrifice. When we do these things, இதை நம்ம செய்யும் பொழுது அதற்குரிய ப்ராவிடன்ஸ், மூணாவது நான் சொன்னேன், அது தானா நடக்கும். மீகா 6:8 வாசிக்கிறோம், மனுஷனே நன்மை என்னதென்று அவர் உனக்கு அறிவித்திருக்கிறார். நியாயம் செய்து இரக்கத்தை சிநேகித்து உன் தேவனுக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடப்பதை அல்லாமல் வேற என்னத்தை கர்த்தர் உன்னிடத்தில் கேட்கிறார். John chapter 14:15. If you love me, you will obey my commands. நீங்கள் என்னிடத்தில் அன்பாய் இருந்தால் என் கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிங்கள். 1 John 2:15-17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Did you understand that? The world and its desires will pass away, but whoever does the will of God lives forever. உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளும் அன்பு கூறாதிருங்கள். ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பு இல்லை. ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையுமாக உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல. It's not from God. அவைகள் உலகமும் அதன் நிச்சயம் ஒழிந்து போம். தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்து நிற்பான். Luke chapter 6:46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று நீங்கள் சொல்லியும் நான் சொல்லுகிறபடி செய்யாதிருக்கிறது என்ன? வசனத்தெல்லாம் டிக்ளேர் பண்றோம், எல்லாத்தையும் பண்றோம், ஆனா வசனத்தின்படி வாழ்வதற்கு மனசு இல்லை. Let's not deceive the generation. Amen. ஏதோ ஷார்ட்கட் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இது போதும் மந்திர வார்த்தையை எடுத்துட்டு போங்க. No, 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 no. Teach them to obey the word of God. அந்த இம்பார்ட்டன்ஸை முதல்ல நம்ம சொல்லி கொடுக்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. சத்தத்தை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம்.
Hallelujah. Luke chapter 11:28. He replied, blessed are those who hear the word of God and obey it. அதற்கு அவர் அப்படியானாலும் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அதை காத்து கொள்ளுகிறவர்களே அதிக பாக்கியவான்கள். கையை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். When I learn to obey this word, number 1 is obedience. எல்லாரும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Number 1 is obedience. Number 2 is sacrifice. And number 3, the providence will come. Next slide la பார்க்கிறோம். மலையில ஏறிட்டு இருக்காங்க. Abraham had the revelation of Jehovah Jireh, the provider, on Mount Moriah. Next slide, sir. மலை இப்படி இருக்கும், நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த பக்கம் இப்படி இருக்கும். When Abraham on one side climbing, preparing his son for sacrifice. இப்போ பலிக்காக ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து பலி செலுத்துவதற்காக, ஆமென், அந்த பலிபீடம் அமைப்பதற்காக இந்த பக்கத்துல மலையில ஏறிட்டு இருக்காங்க. They both are going this side. He did not know what is happening on the other side. அந்த வசனம் எனக்கு ஞாபகம் வருது. கண்கள் கண்டதோ இல்லை, காதுகள் கேட்டதோ இல்லை, மனதில் தோன்றவோ இல்லை, கர்த்தர் இந்த சபைக்காய், உங்களுக்காய், நமக்காய் ஆயத்தமாக்கினவைகளை. கை உயர்த்தி ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Only if I obey, only if I walk in obedience. Next, அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்கிறோம். God was preparing a ram, the providence, on the other side. கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நல்ல கைகளை தட்டி ஆண்டவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நல்ல விடுதலையோடு கைகளை தட்டி. Psalms 23:4 says, you prepare a table before me in the presence of my enemies. என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன். You know what? That ram did not run away, just like Isaac was not running away. It was same with Jesus. அந்த ஸ்லைட்ஸ் இருக்குது, நான் சொல்ல அதை மூவ் பண்ணிருக்கேன். It was the same with Jesus on Mount Golgotha. He was obedient. Next slide. He was obedient to his father, saying, not my will, but yours be done. God is looking at a generation. As we close our eyes, கண்களை மூடுகிற இந்த நேரத்தில், அழியும் என் கைகளை கொண்டு அழியாவும் ராஜ்யம் கட்ட பைத்தியமான என்னை தெரிந்து கொண்டீர். அழியும் கொண்டு அழியாவும் வார்த்தைகள் சொல்ல எத்தனாய் வாழ என்னை எடுத்தீர். ஆராதிப்பேன் உதை எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் மட்டுமே ஆராதிப்பேன் அதை எண்ணியே வாழ்நாளெல்லாம் உமை மட்டுமே Hallelujah. நன்றி ராஜா, நன்றி. எல்லாரும் எழுந்து நிற்போமாக. Hallelujah. இந்த கால வேளையில கர்த்தருடைய வல்லமை உள்ள வார்த்தை, புதிய வருஷத்துக்குள்ள நான் கால்களை நடந்து செல்லும் பொழுது, வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தவர் வாக்கு மாறாதவர். அவர் சொன்னதை செய்யும்படியாக இந்த கால வேளையில் இந்த ஆராதனையில தேவனுடைய வார்த்தை ஒவ்வொருவரோடு இடைப்பட்டது. ஹல்லேலூயா. பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போகும்படியாக, பழைய சுபாவம் எல்லாவற்றிலும் ஒரு மாற்றம், தேவன் மீது ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை, விசுவாசம். ஹல்லேலூயா.
கீழ்ப்படிந்த ஒரு விசுவாசம், தேவனிடத்துல எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே உம்மை நம்பி நிற்கிறேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புதிய பலனையும் புதிய உற்சாகத்தையும் ஆண்டவர் இந்த காலை வேளையில நம்மோடு பேச ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஹல்லேலூயா கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே இந்த வருடம் உம்முடைய சித்தத்திற்கு என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். இந்த வருடம் ராஜா நீர் செய்ய நினைத்த காரியம் என் வாழ்க்கையில நடைபெறும்படியாக என்னை நான் தாழ்த்தி ஒப்படைக்கிறேன் ராஜா. என்னுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவரே உம்மை குறித்தும் உம்முடைய ராஜ்யத்தை குறித்தும் உமக்காக ஓடுவதில்லை ஆண்டவரே முன்னாக நின்று நான் நடந்து செல்ல அப்பா அந்த சுயநல நினைவுகள் எல்லாம் மாறட்டும். ஒரு வித்தியாசத்தை நீ உருவாக்கும் ஆண்டவரே உம்முடைய கரத்தில் என்னை தருகிறேன். கரங்களை உயர்த்தி வாய்களை திறந்து 2 நிமிடம் வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க. வாய்களை திறந்து பேசுங்க. இட்ஸ் யோர் டைம், இட்ஸ் யோர் டைம். ஹல்லேலூயா. அநேக காரியங்களை இந்த கால வேளையில ஆண்டவர் வல்லமையோடு ஹல்லேலூயா விசேஷமாக சபைக்காகவும் அந்த எல்டர் டீமுக்காக சொல்ல இருக்க எல்லா காரியத்தையும் ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டே இருந்தார். தரிசனம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை. இந்த வருஷத்துல பெரிய தரிசனத்தோட ஹல்லேலூயா இயேசுவுக்காக ஓடுகின்ற ஒரு தரிசனம். எனக்குள்ள ஒரு பெரிய மாற்றம். இன்னைக்கு மறைவாக இருக்கும் ஒவ்வொரு அந்த சீக்ரெட் சின்ஸ் எல்லா பாவங்களும் மறைவாக இருக்கும் பாவங்களை எல்லா கண்கள் அடைத்திருக்கும் பொழுது கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே எனக்கு உதவி நீங்க செய்யுங்க, இதுல இருந்து நான் வெளியில வரணும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. நான் நடந்து வந்த பாதைகள் எல்லாம் போதும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே என்னால வெளியே வர முடியல, என்னால அது ஒரு தவிப்புகளை நிற்கிற ஆண்டா எனக்கு உதவி செய்யும். இந்த வருடம் வித்தியாசமான வருடம். I need the change, oh God. Help me, oh God. Every secret things that is not pleasing you, oh God. Lord, I surrender myself. I need your help. I need your help, oh Lord. Oh glory of Father. கரங்களை உயர்த்தி சொல்லு. நான் ஒரு பிரயோஜனம் உள்ள பாத்திரமா இருக்கணும். I should be a vessel. ஆண்டவரே அநேக பாத்திரங்கள் உம்முடைய ஆலயத்தில் உண்டு. கனத்துக்குரிய பாத்திரமா நான் நிற்கணும் ஆண்டவரே. கனத்துக்குரிய பாத்திரமாக நிற்கணும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஒரே ஒரு வாழ்க்கை, பிரயோஜனமுள்ள வாழ்க்கை, உமக்காக ஓடுகிற ஒரு வாழ்க்கை, நோக்கத்தையும் சித்தத்தை அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்தில் நான் காத்திருந்து நீ சொல்லுவதை நான் கேட்கணும் ஆண்டவரே. என்னுடைய சுய பலத்தினாலேயே சிந்தனையினாலே இல்லை ஆண்டவரே. உம்முடைய சித்தத்துக்காக நான் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. நீர் பேசினீரே, நன்றி ராஜா. இன்று நான் எடுக்கிற முடிவுல நான் கீழே விழாதவாறு நடக்க எனக்கு பலன் தாரும். ஹல்லேலூயா. நன்றி அப்பா, நன்றி ராஜா. மகா இரக்கம் கிருபையும் நிறைந்த அன்பு தகப்பனே ராஜா, இந்த காலை வேளையில நீர் எங்களோடு பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஆண்டவரே ஒரு பிரயோஜனமுள்ள ஒரு பாத்திரமாக a purpose driven life நாங்கள் நிற்க உம்முடைய நோக்கம் என்னன்றதை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படியாக ஆண்டவரே உம்முடைய பாதத்தில் நின்று ஆண்டவரே நான் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொண்டு உமக்கு உகந்த பாத்திரமாக நாங்கள் நிற்க எங்களை மாற்றும் ராஜா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இந்த துவக்கத்திலிருந்து அந்த வித்தியாச பாதையில நடக்க ஒரு பலனை தாரும். பலப்படுத்தும் ஆசீர்வதிய ராஜா. துதிகன மகிமை உமக்கு ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் அன்னுடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் கிறிஸ்து திரும்ப வர வரைக்கும் நம்மோடு இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா.